सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा चरण शरण दयाल ठाकुर आन नाही जाए। पतत पावन बिरद स्वामी उदर ते हर त्याए। संसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध। बिकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काडो। राख ले हो गोविंद राय। अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश। मन दर्शन की प्यास प्रभ पूरन गुणतास। कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाए। मन दर्शन की प्यास प्रभ पूरन गुणतास। कृपाल दयाल गोपाल नानक
हर रसना गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1306 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार ज्ञानी हरदेव सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सतगुरां दा कोटान कोट शुकर जो अपने अस्थानां दे खुले दर्शन दीदारे बख्शिश कीते हैं। संगत नूं बेनती है भाई घरां चों बाहर निकलो। टीवी दे सामने बैठ बैठ आपां इन्ने नर्वस हो गए हैं कि घर दे बाथरूम तक जाना साडे वास्ते मुश्किल हो गया। सानू लगदा उत्थे टूटियां ते करोना बैठा होएगा। खालसा कदे मौत तो नहीं डरदा ते ना ही कदे मौत इदां आउंदी है। मौत दा समा स्थान सब निश्चित है भाई, कोई रोक नहीं सकता। पर मरण तो पहला ये जिहड़ी आत्मक मौत आपां सहेड़ लई है कि ना पाठ करना, ना गुरुद्वारे जाना, ना गुरु दे चरनां दे विच अपना सिदक भरोसा कायम रखना। सानू करोने दे डर नालों गुरु ते भरोसा बहुता चाहिए कि जे वो मारन वाला है तो भाई सानू रखण वाला किन्ना डाढा है। जिसदा साहिब डाढा होए तिसनू मार ना सके कोई। सो गुरु दरबारां दे दर्शन करो, हाजरियां भरो, अरदासां करो, उठते बहते ये पंक्तियां पढ़ो कि गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले, किरत करो नाम जपो वंड छको। गुरु के लंगरां दियां सेवावां चल रही ने। लंगर आउण भी गड्डियां ते लंगर, क्योंकि हुण समा खोतियां घोड़ियां ऊठां गड्डियां दा नहीं है। जदों NGO दौड़ गए, सरकारां भज गईयां, तो दिल्ली कमेटी ने फैसला किया इहदा अर्थ नहीं है कि लोगों की भुख मर गई है, भुख मुक गई है। कि जिथे जिथे भी दिल्ली विच लोड़ होएगी पूरे NCR विच गुरुद्वारा बंगला साहब दे सेवादार उत्थे लंगर पहुँचा के आउणगे। तुसीं वीडियो वेखो अजकल दिल्ली कमेटी की फेसबुक साइट ते जाके कि किस तरह लोग तुहाड़ियां सेवावां दा अभिनंदन करते हैं, प्यार करते हैं। अपना दसवंध कढ़ो, गुरु घर रस्ता भेजो। विशेष करके बेनती है कि आटे की सेवा ना करो भाई, आटा बहुत है। बरसात के दिन होने कारण खराब हो सकता है। सो आप जी माया की सेवा कर सकते हो, दालां घ्यो मसाले होर आप जी वस्तां भेज सकते हो। जे तुहाडी अपनी ट्रांसपोर्ट है तो आप जी गड्डियां भेज सकते हो ताकि आपां घर घर लंगर पहुँचा सकीए। एडे एडे वड्डे अस्थान होण दिल्ली विच गुरु दे ते बंदा दो प्रशादियां खुणो एक कड़छी दाल दी तो भुखा मर जाए, ये नहीं हो सकता। सच्चे पातशाह जिथे निशान झूलते ने उत्थे हर निआसरे दा, निमाणे दा, निओटे मनुख दा ये सहारा गुरु दा घर है भाई। आपां गुरु दे सिख हां, गुरु दी मर्यादा दा पालन करना ये साडा परम धर्म है। सो इन्हां विच सेवावां निभाईए। आउण वाली संगत नूं बेनती है जोड़े गड्डियां विच छड्ड के आओ, परस बैग भैणा ना लैके आउण।
पता नहीं ये वायरस किहड़ी चीज़ के उपर अगे कैरी हो सकता है। सिर ढकण वास्ते रुमाल दुपट्टा आप घरों साफ सुथरा लैके आओ और गुरुद्वारे आउंदियां अपने हथ जरूर साबण नाल धोवो, सैनिटाइज करो। गुरुद्वारे विच असीं बैठण दा प्रबंध नहीं कीता। मत्था टेकण दे 4 रस्ते बनाए ने, 4 ही रस्ते बाहर निकलण दे हन ताकि कोई भी प्राणी एक दूसरे नाल टकरावे ना। सोशल डिस्टेंस रख के आओ, गुरु दे दर्शन परसीए, सेवावां करिए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेलहु दया मेलहु दया परमत बहुहारिया। मेलहु दयाल टह पे द्वारिया। रख लेवो दीन दयाल परमत बहुहारिया। भगत वचल तेरा बिरद हर पतत उधारिया। उज बिन नाही कोई बिनो मैं सारिया। कर गह लियो दयाल सागर संसारिया। कर गह लियो दयाल सागर संसारिया। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, निमाणियां दे मान निताणियां दे तान, न्योटियां दी ओट, निआसरियां दा आसरा हाजरा हजूर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसियां वडियाइयां दे मालक बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे चढ़दी कला टाइम टीवी मीडिया दे राहीं घरां विच बैठ के सुरत करके बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे चरनां दे नाल जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरु पिता जी का कोटान कोट शुकराना है जिन्हां दी किरपा सदका सानू पावन दरबारां विच हाजरियां भरन, अमृतमय बाणी कीर्तन कथा सरवण करन दा इह सुभाग प्राप्त होया है। समा होया है चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे लड़ीवार शब्द दी विचार दा। विचार अधीन शब्द जिस दा पाठ
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1306 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਬਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਇਆਲ ਠਾਕੁਰ ਆਨ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਉਦਰ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧਕ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਘੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖਵਾਰੀ ਪਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਸ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਝੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ ਬਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ। ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ? ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਰਹਿਓ ਸਾਧ ਹੋ ਟੋਲ ਸੰਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿਤਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਤਿਆ ਜੋ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਥਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਕਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਚਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕੁਰ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਆਨ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਣਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦੇਵ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ, ਭੁਜਾ ਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੇ। ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰੀਏ, ਤਰਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ। ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਤੇ ਦਾਤ ਕੀ ਮੰਗੀ ਆ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕੁਰ, ਆਣ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਆ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਦਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਲਾ ਮਲਾਣੇ ਕਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁੰਮਿਆਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਖਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਆ। ਛਿਣ ਪਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਬਈਏ ਤੇ ਖਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਖੁਆਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਖੁਮਾਰੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਗਲ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦਇਆਲ ਠਾਕੁਰ, ਆਨ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कि हे वाहिगुरु परमात्मा, हे प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे चरनां दी शरण विच आया हाँ, क्योंकि तेरी शरण दे विच जीवन दा आत्मक सुख है। ये साडे जीवन दी अगवाई कीती है, साडा भरोसा बनाया कि गुरु दी शरण दे विच जीवन दा कैसा सुख बनिया रहिंदा है। गुरु पिता दी शरण विचों निकले ते किवें खवारी हुंदी है। इस पहली घटना तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि भुल के भी किते अपने जीवन दे विच गुरु दी शरण छड्ड के ते मनुख दी शरण विच ना जाई। बाबा राम राय ने गुरु दी शरण छड्डी ते मनुख दी शरण की है कि अपनी मत दे मगर लगा, इक्को ही अपनी मत दे अनुसार सियाणप दे घोड़े दड़ा के जवाब दिता। ते जदों अपनी ही मत दे शरण विच चलिया गया, उस मनुख दी मत दा करके प्राप्त हुई शरण दा करके सारा जीवन खवारी पल्ले पई। ते एक होर घटना इस बादशाह औरंगजेब दे समय दी है कि जिथे आके बादशाह औरंगजेब दे आलम फाजल बैठे ने, कुरान शरीफ की आयत दे अर्थ विचार हो रही है। उथे भाई साहब भाई नंद लाल जी, जिन्हों ने आके ऐसे अर्थ किए कि बादशाह औरंगजेब उन्हां अर्थां नूं सुन के बहुत प्रभावित होया। उथे नाल दी नाल अंदर दी ईरखा ने उबाला खाधा ते नाल दी नाल हुक्म कर दिता कि काफर इन्ना विद्वान जां ते नंद लाल नूं इस्लाम विच लै आंदा जाए, इनू मनाया जाए, ते जां नंद लाल दा कतल कर दिता जाए। भाई नंद लाल जी इथों दिल्लियों चले ने टूक मात्र समझण वास्ते कि गुरु दी शरण दे विच रहण दा सुख ते गुरु दी शरण चों बाहर जाण दा दुख। किते असीं अपने जीवन विच इस गल नूं समझ सकीए कि असीं गुरु दी शरण विच रहना है, ते गुरु दी शरण ही ऐसी है जिथे आके जीवन दा आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। मनुख दी शरण विच जाके आत्मक आनंद नहीं मान सकते। भाई नंद लाल जी इथों चले ने ते आनंदपुर साहिब पहुंचे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे दरबार विच पहुंचे, सतगुरां जी दी संगत कीती। बहुत सियाणे सूझवान ने भाई साहब भाई नंद लाल जी, ते अपनी रचना अपनी लिखत गुरु साहब जी नूं भेंट कीती। ते गुरु साहब जी भाई साहब भाई नंद लाल जी दी सेवा नूं देख के, विचारधारा नूं देख के, संगत विच रह के जो कहनी ते करनी दी समानता बनाई आ, उस समानता नूं देख के, भाव ते भावना नूं देख के गुरु साहब जी ने उस लिखत नूं जिंदगी नामे का दर्जा दे दिता। मैं बेनती करां कि दोनों घटना साडी प्रेरणा करदियां ने कि गुरु दी शरण विच किवें खुमारी बनी रहिंदी है, ते गुरु दी शरण छड्ड के मनुख दी शरण विच जाके किवें खुवारी बनी रहिंदी है। बाबा राम राय जी दे जीवन विच सारा जीवन खुवारी रही,
ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਪੰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹਾਂ? ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ, ਉਦਰ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੇ। ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤਵ, ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ में थल में कल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे। दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है पर देत न हारे। पतित पावन, पतितां नूं पवित्र करन वाला तेरा मुੱਢ ਕਦੀਮਾਂ वाला ਸੁਭਾਅ है। तू उस ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ करदा है। ਉਦਰ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਸਾਰ ਗਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸਾਗਰ, ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਮਾਨ ਅੰਧ, ਬਿਕਲ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਧੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਲਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜਿੱਲਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਵਿਆਕਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਲਣ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਲਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਲਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਰ ਗਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਾਢੋ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਲ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਸੰਤਨ, ਕੋਟ ਪਾਪ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਮਾਂਡੇ ਥਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਵਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਕਿਰਪਾਲੂ, हे ਦਿਆਲੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਖਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।